Auzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme aleyhina muraşşidâ ve nurina ve aizna min şururi enfusina ve min seyyiâti a'mâlina. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور کرم فرمانے والا ہے. اس کے بعد میں تمام میڈیا برادران کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو وقتاً فوقتاً ہمارے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو اعلیٰ تک پہنچانے کے لیے آپ نے ہمارا ہمیشہ تعاون کیا. اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ. تو آج کا مقصد آپ کو یہاں پہ بلانے کا اور یہ پریس کانفرنس کا یہ ہے کہ چونکہ کے ٹی ایم کی طرف سے ہمیں ایک ٹینور ملا تھا شوپیان کی ٹریڈ فیٹرنیٹی کو سرو کرنے کا، جس کا ہمیں میعاد تھا 3 سال، جو غالباً پچھلے مہینے دسمبر 20 کو اختتام پذیر ہوا. تو آج ہم یہاں پہ اس لیے آئے ہیں. پھر ہم نے اپنے باڈی کو بلا کر یہ میٹنگ کی تھی کہ ہم بھی اب فریش الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اب اس فیڈریشن کو آگے چلانا وداؤٹ الیکشنز مجھے لگتا تھا غیر جمہوری اور غیر آئینی تھا. تو ان کے ساتھ مشاورت کر کے ہم نے یہ مناسب جانا کہ ہم بھی الیکشن میں جائیں گے. تو آج آپ کو یہاں پہ بلانے کا مقصد بس یہ ہے کہ آج کے دن ہم اپنی جو ہماری باڈی ہے اس کو ہم آج یہاں پہ ڈیزالو کرتے ہیں، اور نئے الیکشن کے لیے جو بھی ہمارا فیوچر پلان ہوگا اس کو آگے کیسے چلائے، کیا لائے عمل ہوگا، وہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ہے ہمارے چیئرمین صاحب ریاض احمد ماتو. لیکن اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں پہلے شکر گزار ہوں اپنے تمام باڈی ممبرس کا جو پارٹ تھے ہماری اس فیڈریشن کا. ان کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا کام بخوبی، ایمانداری اور خوش اسلوبی سے انجام دیا اور ہمارا اس مشن میں ساتھ دیا تاکہ ہم ایک مضبوط قیادت شوپیان کو دے سکیں. اس کے بعد میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی، اپنے مینٹر، اپنے یار ریاض احمد ماتو کا، کیونکہ ان کے بغیر اگر میں کہوں تو میرے لیے یہ نامناسب تھا. مجھے نہیں لگتا کہ میں یہ کر پاتا اگر ریاض احمد ماتو میری سائڈ میں نہیں ہوتے، کیونکہ میرے لیے تو ایک یہ لرننگ پیریڈ تھا. ریاض احمد کی ماتو کی وجہ سے وہ میرے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے، مجھے گائیڈ کرتے رہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے فضل کرم سے آگے اس فیڈریشن میں جتنے بھی کام جتنے بھی ہم نے کیے وہ ریاض احمد ماتو کی وجہ سے. آگے جو کچھ لاہے عمل ہوگا فیڈریشن کے اعتبار سے وہ ریاض احمد ماتو آپ کو بتائیں گے کہ آگے کیا ہے. السلام علیکم میڈیا کے ہمارے ساتھی، باقی جو ہماری فیڈریشن کے منتخب ساتھی جو ہیں ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم. شوپیان کے سبھی تاجروں کو السلام علیکم. 3 سال پہلے ایک کوشش تھی کہ ایک ایسی قیادت میسر ہو ٹریڈ کمیونٹی کو جن کے مسائل جو ہے وہ حل ہو. ٹریڈ فیڈریشن کا مقصد صرف کسی دفتر میں یا کسی باقی جگہوں پہ نہیں، بلکہ گراس روٹ سطح پہ جو کام ہے وہ کرنا ہوتا ہے. روڈ کنیکٹیویٹی، کسٹمر کی رسائی کیسے ہو اپنے دکانداروں تک، یہ فیڈریشن کا کام ہوتا ہے. کہاں پریشانی میں ہے دکاندار، اس پریشانی کو دور کرنا ہے. کہاں ڈسپیوٹ ہے، کہاں کرایہ کا مسئلہ ہے. اس فیڈریشن نے بہت سارے تاجروں کا مسئلہ حل کیا. جیسے کئی کمپنیوں نے یہاں کے ڈسٹریبیوٹروں کی ڈسٹریبیوشن چھینی، فیڈریشن بھرپور ان کے ساتھ کھڑی رہی، ان کو وہ ڈسٹریبیوشن واپس دلائی، ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی. جہاں بھی ڈسپیوٹس تھے، جہاں بھی ہمارے ٹریڈروں کا کرایوں کا مسئلہ تھا، یہ وہ فیڈریشن تھی جس نے ایک لاہی عمل دیا کہ ایک کرایہ دار کی حیثیت سے جو دکاندار ہے اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو. دوسرا، اس فیڈریشن نے وقتاً فوقتاً اپنے دکانداروں کی بھرپور ترجمانی کی. جہاں رات کے 11 بجے بھی ہمارے سبھی بھائیوں کو مشتاق صاحب کی قیادت میں رات کے 10 بجے 11 بجے اس مارکیٹ میں چوریاں ہوئی، یہ وہی فیڈریشن تھی، یہ وہی مشتاق صاحب اور ان کی رفقا تھے جنہوں نے پوری رات گشت دیا مارکیٹ میں، پوری رات مارکیٹوں کا گشت کیا کہ یہاں پہ چوریاں روکی جائے. خیر، گنانے کے لیے بہت ہے، اس میں کوئی منت کا کام نہیں ہے. یہ ساری باڑی نکلی ہی اسی لیے تھی کہ اپنی تاجر برادری کی خدمت کیسے کی جائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے کرم سے میں بڑا مطمئن ہوں کہ ان منتخب تاجروں نے اپنے تاجر بھائیوں کی جتنا ہو سکا، میں یہ نہیں کہوں گا کچھ رہ گیا ہو، کچھ نہ ہو سکا ہو، لیکن جتنا کر سکے اتنا کیا. اب چونکہ 2 دن پہلے اس فیڈریشن کی میٹنگ ہوئی، اس فیڈریشن کے سبھی جو منتخب تھے انہوں نے اپنا باڈی کو ڈیزالو کرنے کا سجھاؤ دیا، سبھی مستفی ہوئے. مشتاق احمد بٹ کو با اتفاق رائے الیکشن کے منتخب ہونے تک ایڈہاک پریزیڈنٹ، کارگزار صدر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری نبھانے کا اختیار دیا گیا، ان کے پاس دیا گیا.
दूसरा इस फेडरेशन ने, चूँकि यहाँ पे कई वक्तों से ये आ रहा था कि यहाँ पे वो सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, एक फेडरेशन बनाने के लिए, उसके लिए हमने कोशिश की कि एक ऐसे लोगों को आगे लाया जाए इलेक्शन बोर्ड में जिनमें हम नहीं हों, जिनके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं। बाइत्तिफाक़ राय हमारे मोअज़्ज़ज़ ताजिर सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद याकूब गुत्तू साहब को बाइत्तिफाक़ राय इस फेडरेशन के इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। उनके साथ मोहतरम शौकत अहमद टाग साहब को रखा गया, और ये अब मोहम्मद याकूब गुत्तू साहब की जिम्मेदारी है कि वो कैसे अपना इलेक्शन का बोर्ड बनाते हैं, कैसे इंतखाबात करते हैं। हमने अपना काम कर दिया। ये फेडरेशन मुश्ताक अहमद भट्ट साहब की क़यादत में जितना कर सकी करी। अगर किसी का इस फेडरेशन की किसी का काम नहीं हुआ हो तो उसके लिए मैं उस फेडरेशन की तरफ से माजरत खा हूँ। आगे मेरी एक गुजारिश है, सभी को आना चाहिए, इस बोर्ड के तहत इलेक्शन लड़ना चाहिए जो जो ख्वाहिशमंद है, और दुकानदार अपना वोट देंगे। एक मुतफिका और एक मजबूत फेडरेशन आएगी जो ताजरों के हक में काम करेगी। हमारा काम हो गया। हमने मोहम्मद याकूब गुत्तू साहब के कंधों पे ये जिम्मेदारी डाली है, वो अपने रफ़का को कैसे तय करते हैं, कैसे सिलेक्ट करते हैं, इलेक्शन कैसे करते हैं। बाकी जो है मैं मोहम्मद याकूब गुत्तू साहब से कहूँगा कि वो मैं कुछ आगे का लाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले मैं तमाम मोअज़्ज़ज़ दुकानदार हजरात जो शोपियान डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो उन्होंने ये फेडरेशन जो चुनी थी, उन लोगों ने, उन दुकानदारों ने, आज उनका टेन्योवर मुकम्मल हुआ है। तो आप इसी पे देख लीजिए कि ये काबिल एतबार फेडरेशन थी। तो उन्होंने मेरे कंधों पे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है कि इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। तो इस सिलसिले में आपके वसादत से मैं सारे शोपियान के जो दुकानदार हजरात हैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, जो भी दुकानदार, तो वो हिस्सा ले सकते हैं इस इलेक्शन में, चाहे उनके प्रेसिडेंट हो या जनरल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी के जो पोस्ट्स हैं, तो वो उन पे वो फार्म भर सकते हैं, तो इस इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। तो हमारी यही गुजारिश रहेगी, तो जो भी इस बोर्ड का हिस्सा भी बनना चाहते हैं आम दुकानदार, तो वो भी इस बोर्ड का हिस्सा बन सकते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि शोपियान जो कभी कभी दुकानदारों के बहुत ही मसले मसाइल होते थे, तो चाहे उनको एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे हल करना होता या दुकानदारों को जो आपसी मसले होते हैं तो उनको हल करने के लिए एक जो बहुत बड़ा प्लेटफार्म माना जाता है वो ताजरों का प्लेटफार्म है, जिसको ट्रेडर्स फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। हम भी यही चाहते हैं कि किसी दुकानदार को कोई मुश्किलात ना आ जाए, और जो भी दुकानदार हजरात यहाँ इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इलेक्शन में, तो हम उसका तहे दिल से खैर मकदम करेंगे, और आगे का लाही अमल हम इंशाअल्लाह जल्द ही बताएंगे। हम फिर मीडिया को बुलाएंगे यहाँ पे, तो इंशाअल्लाह सारे दुकानदार हजरात के सामने अपना ये लाही अमल पेश करेंगे। तो दुकानदार हजरात को अगर उनकी अपनी कोई राय होगी तो वो भी मेहरबानी करके, मैं तो 24 घंटे हाजिर हूँ उनके खिदमत के लिए, तो मैं भी उनके शाना बशाना काम करूँगा, तो ताकि जो एक बहुत बड़ी फेडरेशन जो बहुत बड़ा मजबूत, और ये मजबूत बन जाएगा, ताकि हमारा डिस्ट्रिक्ट जिस तरह ये सबसे पहले आगे रहा है, शोपियान डिस्ट्रिक्ट ने जो नाम कमाया है, तो इसीलिए यहाँ के ताजरों की जो अंजुमन बन जाएगी तो वो भी ऐसी होनी चाहिए। मैं आपको रोकना चाहूँगा, क्या एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट है और KTMF जो एक बड़ी ट्रेड बॉडी है उनका क्या सपोर्ट है आपके प्रति? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का हमें पूरा सपोर्ट है। हमने इस सिलसिले हम ऐसे बात नहीं करते हैं। हमने ये जो यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके सामने ये मसले उठाए हैं कि शोपियान में दिक्कत है, तो उन्होंने हमें एक क्लियर कट आर्डर दिया है। आर्डर की कापी भी आप देख लीजिए, उसका जो उन्होंने बनाया है ऑब्जर्वर
गवर्नमेंट की लेवल पे वो हमारे तहसीलदार साहब होंगे और हमारे एग्जीक्यूटिव अफसर साहब होंगे। तो और हमने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये रिक्वेस्ट की है कि उन्होंने भी एक आर्डर निकाला है डीएसपी साहब को और एसएचओ साहब को, वो भी इस फेडरेशन में हमें भरपूर ताउन देंगे ताकि ये इलेक्शन जो होगा ये साफ शफाफ इलेक्शन KTMF होगा। का क्या सपोर्ट है? केटीएम का सपोर्ट यही है कि यहाँ इलेक्शन होने चाहिए। केटीएम का सपोर्ट इतना ही है कि वो भी अपने ऑब्जर्वर यहाँ भेजेंगे और उनको तो यही जिम्मेदारी आयद होती है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो फेडरेशन है वो अच्छी तरीके से क्या उन्होंने आश्वासन दिया? उनको क्या बताना था, उन्होंने यही बताया कि आप कब इलेक्शन करने जा रहे हो, जब हम यहाँ तैयार होंगे। आपने अभी भट्ट साहब की बात भी कही, ये तो ट्रेडर्स फेडरेशन का प्रेसिडेंट है, रियाज साहब वो तो ट्रेडर्स फेडरेशन का चेयरमैन है, तो हमें तो खुद यहाँ पे ही ये तय करना है। तो उसके बाद वो यहाँ उसमें निगरान रहेंगे, जो कश्मीर ट्रेडर्स से मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन है वो यहाँ आके कि उनको भी सारे दुकानदारों के मसले हल करेंगे। जब हमारा डिस्ट्रिक्ट जब मजबूत होगा, उनको कोई मसला होगा सेंटर की तरफ से, तो तब वो उनको साथ साथ चलेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।